स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कनैक्ट FM कैनेडा विच। मैं मनप्रीत रंधावा। तुसीं याद करो एक दिन मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी कीती सी। मैं कहा सी कि पंजाब दे लोग कुछ भी होण पर वो फिरकू नहीं है। ये गल तुसीं फिर एक बारी साबित कीती है और एक एक चोण के नतीजे च नहीं, दो दो चोणां के नतीजे च। पहला भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट इंदर इकबाल सिंह अटवाल नूं हरा के उसकी जमानत जब्त करा के तुसीं साबित की है कि तुसीं फिरकू नहीं हो। तो नाल ही सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर गुरजंत सिंह कट्टू ये इन्हां दे कैंडीडेट सी, उस दी जमानत जब्त करा के उसनूं हरा के फिर तुसीं साबित किया कि ना तुसीं कोई हिंदू फिरके दे नाल जाने हो, ना कोई सिख फिरके दे नाल जाने हो, क्योंकि तुसीं सैकुलर हो। तुसीं इन्हां चीज़ां बारे नहीं सोचते। इस बारे गल करांगे। तो इस तो बाद कि बृजभूषण शरण सिंह रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट ते भारतीय जनता पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट 6 बारी मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, कि उन्होंने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पता लगा जिस तरह करनाटका की चोण के नतीजे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्थे बुरी तरह हार गई आ, नाल दी नाल ही बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया नूं भंग कर दिंदी है, एक एडहॉक कमेटी बना दिंदी है। इस बारे गल करांगे क्यों हुण बृजभूषण शरण सिंह दीयां मुश्किलां वधण वालीआं ने। ते नाल ही हुण केंद्र सरकार ने एक नवां CBI दे डायरैक्टर लाउणा और उन्होंने पिक किहनूं कीता, कर्नाटक दे DGP नूं। उस कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद नूं 1986 बैच दे, जिन्हां नूं कांग्रेस पसंद नहीं सी करदी और कांग्रेस ने कई बारी प्रवीण सूद की उत्थों बदली की मंग की सी। ईवन चोणों के दौरान इलैक्शन कमीशन नूं भी शिकायत की सी। की मतलब है इन्हां नूं डायरैक्टर चुनण दा, इहदे की माने ने, इस बारे भी आपां गल करांगे। सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी जिहड़ी संगरूर दे विच जित्ती सी और सिमरनजीत सिंह मान खुद उत्थे MP बने सी, मैंबर पार्लीमेंट बने सी, 5800 तो वध वोटां नाल उत्थे जित्ते सी। और ये लगता सी कि शायद इस तरह की आइडियोलॉजी जो सिमरनजीत सिंह मान की है, गर्म ख्याली एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा जिन्होंने रैडिकल सोच भी कहने हैं, किते वापस तो नहीं आ गई। पर हुण लोगों ने जलंधर की जिमनी चोण दे विच दसता कि नहीं, सिमरनजीत सिंह की विचारधारा नहीं है, ये तो असी केवल कुछ पार्टियां नूं सबक सिखाउणा चाहुंदे हां जदों वो परफॉर्म नहीं करदियां। तुसीं याद करो जो सन 2022 दे विच संगरूर की चोण हो रही सी ते सिमरनजीत सिंह मान उत्थे आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट गुरमेल सिंह उन्हां नूं हरा के वो जेतू करार दिते गए सी और उस वक्त पंजाब दे विच पूरा रौला पिया सी। ये लग्या सी कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी हुणे हुणे 92 सीटां लैके आई आ, ये अपनी सीट और खास तौर पर भगवंत मान की वो सीट जिहड़ी वो 2 वारी जिते, 2 वारी उत्थों बतौर मैंबर पार्लीमेंट बने, वो हार गए। इस गल ने लोगों को बड़ा हैरान किया सी और कई तो ये क्यासे लाउण लग गए सी कि किते आम आदमी पार्टी का निगार तो नहीं शुरू हो गया, किते थल्ले वल नूं डिग्गण तो नहीं लग गई। खैर ये तो नहीं होया। पर तुसीं एक चीज़ देखो कि उदों ये लगता सी कि किते गर्म ख्याली सोच पंजाब दे विच तो नहीं आ गई। इस गल नूं भी कहा जा रहा सी, उदों भी मैं ये गल कही सी कि नहीं, केवल ते केवल उस वक्त के हालात इस तरह के ने। तुसीं शुभदीप सिंह सिद्धू के कतल नूं भी याद करो और इक्को दम बहुत ज़्यादा क्यास उदों होया सी। उन्हां दिनां दे विच ही दीप सिद्धू की भी एक्सीडेंट दे विच मौत हुई सी। सो कई तरह इस तरह दी चीज़ां उभर के सामने आईयां सी ते उहदे नाल सिमरनजीत सिंह मान नूं फायदा होया सी। पर हुण जलंधर जिमनी चोण दे विच सिमरनजीत सिंह मान या उन्हां दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, उन्होंने तो प्रचार ही बहुत किया और इन्ना क प्रचार करन दे बावजूद जिहड़ी गल उन्होंने फड़ी सी, वो फड़ी सी अमृतपाल सिंह दी। वो बार बार अमृतपाल सिंह नूं पेट्रोनाइज़ कर रहे सी, उहदे साथियों नूं पेट्रोनाइज़ कर रहे सी, कहंदे उन्हां ते जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा वो बहुत माड़ा लगा। और इस करके किसी दूसरी पार्टी नूं, खास करके भारतीय जनता पार्टी नूं, उन्हां नूं लगदा सी कि शायद इस नाल पोलराइजेशन हो जूगी, ध्रुवीकरण हो जूगा। घट्टो घट्ट जिहड़ा घट गिणती वोटर आ या जिन्होंने वपारी वोटर कह दें या हिंदू वोटर कहने आ, वो साडे वल आ जाऊगा। तो सिमरनजीत सिंह मान नूं लगदा सी कि शायद जिहड़ा सिख वोटर आ वो बड़ी हमदर्दी जताऊगा अमृतपाल सिंह नाल, वो शायद साडे वल आ जाए। और इस गल ते उन्होंने प्रचार भी किया सी, पर नहीं, इस तरह नहीं होया। हुण तुसीं देखो केवल
ਇਸ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 20,000 ਤੇ 366 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਤਰ 2.29% ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। 2.29% 20 ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂਵਾਲਾ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂਵਾਲਾ 4,599 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਲਰਸ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਵਰ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? 12 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਬੜਾ ਖੋਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਗੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ।
ਨਿਕਾਏ ਚੋਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਕੇਸਰਗੰਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪ MP ਆ, ਤੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਜ਼ਮਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਪੋਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਤਾਊਗਾ? ਖੈਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ PT ਊਸ਼ਾ, 3 ਮਈ ਨੂੰ PT ਊਸ਼ਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਲਰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। CBI ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ DGP ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਔਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 115 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ। 115 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ DGP ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੇਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਤਾਜ ਹਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰੈਕਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੈਕਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇ CM ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੇ CM 40% ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ DGP ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬੜੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।